देखो बहुत सारिया औरतां तां अपने फिगर प्रति चिंतित हुंदियां ने ते वो दर्दां सहन नहीं करनियां चाहुंदियां। साडियां बेटियां हो रही ने ते इहदे विचों असीं की पालदे हां कि एक हैल्दी बच्चा निकलेगा जिस दे विचों मावां अपनियां जिहड़ियां आउण वाले समय दियां ने उन्हां दे अपना ही लहू जे 5-5 ग्राम है तां की अग्गों पैदा करना चाहुंदे हां। मंदबुद्ध बच्चे ही पैदा करांगे। दिमाग च फिट किया होया भी अंडे जिहड़े उन्हां च असीं किसी दी जान नूं मारदे हां। देखो 3 च हुण डिवाइड कर दिता गया, एक वैजीटेरियन, एक नॉन वैजीटेरियन, एक एगीटेरियन। यानी ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ। उस तो बाद भी जिस तरीके कईयां ने खुदकुशी की, कई हमेशा लिए इनफर्टाइल हो गए, अगों बच्चे जम्मण योग ही नहीं रहे कि जे 2 हो गए तो जायदाद वंडनी पएगी, ज़मीन वंडनी पएगी। सो वो एक अहम कारण जे जिहड़ा मेजर कारण है जिस करके दूसरा बच्चा नहीं किया जा रहा। सो नैचुरली सीमन बैंक्स विचों जदों भी कुछ लिया जाएगा तो उन्हां दे ही जीन्स अगां तुरनगे, साडे जीन्स अगां नहीं तुरनगे। सो ते जदों असीं उन्हां नूं इजाजत दिंदे आ फिर असीं बंदिशां रखदे आ, इत्थे हस सकदे हो, इत्थे ये कपड़े पा सकदे हो, इत्थे सिर कज के जाना, इत्थे तुसीं रब दा नाम भी नहीं लै सकदे, इस थां ते तुसीं भिट्टियां होईयां हो तो क्योंकि तुहानूं मैंस्ट्रेशन आंदी है। यानी लानत है। असीं 2022 विच भी इहो जी गल जदों अपणियां बेटियां नूं करदे आ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕੀਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ कि असीं अपना रात नूं भी ना जागना पवे, चलो जी दिन ही मुकाओ तो इनू आपां वेले होईए या कुछ नूं हो सकदा। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लोकराय टीवी ते मैं हाँ परमिंदर सिंह। प्रोग्राम विचार तकरार के तहत जिथे मैं तुहाडे नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ शख्सियतां दी तुहाडे नाल मुलाकात करवाउणा ते अज दी ये मुलाकात स्पैशल होवेगी क्योंकि अज एक तुहाडी मुलाकात मैं वक्रे शख्स के नाल करवाउण जा रहा। जे एक पासे समाज सेवी तो एक पासे डॉक्टर हरशिंदर कौर पटियाला मेरे नाल, आपां उन्हां दी जिथे निजी जिंदगी बारे गलबात करांगे, उत्थे पंजाब दीआं नस्लां, पंजाब दे मुंडे कुड़ियां बारे गलबात करांगे, अक्सर पंजाब दे विच हो की रहा। पहला सब तो पहला मैडम का स्वागत करते हैं। मैम सत श्री अकाल जी। थैंक यू सो मच सानू समा देने लई। तंदुरुस्त हो, ठीक ठाक हो? हाँ जी मैम, सब तो मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरीके साडे प्रोग्राम का नाम है विचार तकरार, तुहाडी मैं जिंदगी की मैं गलबात करा, एक समाज सेवी तो एक डॉक्टर, समा कढ लैंदे हो समाज सेवी लई? देखो मैं अपने फादर नूं, पापा जी नूं, प्रोफैसर प्रीतम सिंह जी नूं देख रहा कि किस तरीके 24 चों 28 घंटे वो कढ़िया करते सन। सो मैनू उन्होंने इहो कुछ सिखाया सी कि जदों तुसी वेले बैठ के चाह दियां चुस्कियां वेले किसी होर दी बदखोई करदे हो, उदों उही समा जदों तुसी नॉर्मल रूटीन तो वख हुंदे हो, कुछ तुसी सार्थक जे कर सको ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਦਕੋਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਲਈਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਕੜਾਂ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਔਕੜਾਂ ਸਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮੌਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਹਰ ਅਸਲ 'ਚ ਔਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ
ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਕੜ ਆਈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦਾ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾਰਮਲ ਕੁਦਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਮਨ ਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ 2 ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਗਏ ਜਾਂ 2 3 ਵੀਲਰ ਲੰਘ ਗਏ ਜਾਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਪਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ। ਸੋ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਣਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਧੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸੇ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਲੜਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਲਵਾਉਣਾ, ਕਰੇ ਕਰਾਵੇ ਆਪੇ ਆਪ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਖੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਾਹ ਵਾਹੀ 'ਚ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈਂਕੜ। ਤੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੈਂਕੜ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਰੱਜੇ ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈਂਡ ਟੂ ਮਾਊਥ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 2 ਰੁਪਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ 14 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਪੱਖੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਂ, ਕਦੇ ਚੁਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਉੱਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਲੂਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋੜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸੈਨ ਹੌਜ਼ੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਣੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਜੀ ਪੁੱਜੀ ਨੀਅਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਹੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਫਾਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਛ ਬਣ ਨਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਗੜੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿੰਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਟਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਨਾ ਖਾਦ ਦਿਓ, ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿਓਗੇ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਓਨਾ ਕੁ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਵਰਨਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਜੁੱਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਨਿੱਘਾ ਗੰਢ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਗੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਗਏ ਹੋਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ। ਜੀ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਨ ਆਧਾਰਿਤ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਔਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇੰਝ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੁੰਨੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਝਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਣਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਘਰ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੇ ਘਰੋਂ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੈਕਸ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜੰਮਣ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਵ ਇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਸ ਹੋਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਗੰਢਣੇ ਛੱਡ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਨੀਰੀਅਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਿਗਰ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹੂਰਤ ਕਢਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਮਹੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੱਟੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜੈਂਟ ਜੇ ਨਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ 1 ਜਾਂ 2% ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਗਣਾ ਪਵੇ, ਚਲੋ ਜੀ ਦਿਨੇ ਹੀ ਮੁਕਾਓ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਈਏ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਵਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਤਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰੋਥ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਬਰਾਹਟ ਛੱਡ ਕੇ, ਝਗੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਓ, ਨੋਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਾਕਿੰਗ ਡੇਲੀ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਓਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਜੜ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਜੋ ਅਸਲ ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ ਪਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਸ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਕੁੱਖਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਿਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲਵੇਂ ਮਿਲਵੇਂ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਭੂਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸਲ 'ਚ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਸੋ 2 ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਘਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਬੇਟੀ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ
ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨੂੰਹਾਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਹੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਂਝ ਹੀ ਰਵੇ, ਬਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਹੀ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭੈਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ IAS IPS DC ਇਹ ਸਭ ਅਫਸਰ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਣ, ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁੱਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਮ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬੀਬੀ ਟਿਊਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਤੱਥ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤੇ ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਮਨ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀਮਨ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀਨਸ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਲਾ ਰਹੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਰੱਕੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਵਸੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਸੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਮ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਡੋਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਪੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੋਨ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਅਲੱਗ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥ ਵੀ ਲੱਭੀਏ,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਕਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਰੋ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਦ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਅਰਥੀ ਉੱਠੇਗੀ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਆਈਕਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਦਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਅਗਾਂਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿੱਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮਾਜ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਉਡਾਨ ਭਰਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਆਖਰ ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਟੋਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਧੋਖੇ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਆਰ, ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹੀ ਦੋਸਤੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਲੋਸੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਮੈਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਵੀਜ਼ ਵਿਕ ਰਹੇ, ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ, ਸਪਰਮਸ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਮੋਚੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਢਣ ਲਈ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਜਿਗਰ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਅੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੌਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੀਨਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤੁਰਿਆ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੱਕ ਉਹ ਐਕਸ ਜੀਨ, ਜੋ ਐਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀਨਸ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਦਿਸਣਗੇ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਨੀਰੀਅਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਬਦਾਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਛਿੱਲੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਰ ਯਾਨੀ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਾਰਮਲ ਵੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਆਹ ਮਲਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਆ ਮੱਖਣ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਵਾਨ ਛੇਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਗਿੱਠੀਆਂ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ?
ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲਹੂ ਜੇ 5-5 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੰਦਬੁੱਧ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਖੂਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 3 'ਚ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਇੱਕ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਇੱਕ ਐਗੀਟੇਰੀਅਨ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਅੰਡੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੜੀ ਦੇ ਉਹ ਅੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਕਲਾਸ 1 ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਉਹ ਜੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ 1 ਘੰਟਾ ਤਗੜੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਕੀਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਪੁੰਸਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜੰਮ ਸਕਣ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਟਦਾ ਉੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜੰਮਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਇਹ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੋਕ ਰਾਏ ਟੀਵੀ ਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।